السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایمبر ہیلتھ چینل۔ آج کا ہمارا موضوعی گفتگو بلڈ پریشر ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہائی بلڈ پریشر پر بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے لو بلڈ پریشر پر۔ لو بلڈ پریشر کا موضوع ڈسکس کرنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر آخر ہے کیا، بلڈ پریشر سے کیا مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں دماغ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، جن میں ہر وقت ایک خاص رفتار کے ساتھ خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر خون کا یہ بہاؤ معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام اعضاء کو خون کے ساتھ آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے اور انسانی صحت کے لیے یہ مفید ہے۔ لیکن اگر خون کی روانی میں تیزی یا کمی آ جائے تو فشار خون کا یعنی کہ بلڈ پریشر کا مرض ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں گردش کے دوران خون کا جو دباؤ ہماری رگوں پر پڑتا ہے اس سے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی دو قسمیں ہیں، ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر اگر 80/120 یا 90/140 ہو تو یہ نارمل بلڈ پریشر کی رینج میں آتا ہے، لیکن اگر یہ بڑھ کر 140/120 ہو جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر کہلائے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو لو بلڈ پریشر کے زمرے میں آتا ہے۔ بلڈ پریشر سے مراد وہ دباؤ ہے جو کہ دل خون کو جسم میں پھیلانے کے لیے ڈالتا ہے۔ یہاں تک تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے اور یہ ہائی کب ہوتا ہے اور لو کب ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں لو بلڈ پریشر کی، جسے ہائپوٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ لو بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر کم ہونے کا مطلب دل کا جسم کو تاخیر سے خون سپلائی کرنا ہے، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے کہ سر چکرانا، بے ہوشی اور بے چینی وغیرہ۔ بعض اوقات یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر سے زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو لو بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں۔ عام حالات میں انسان کے بلڈ پریشر میں اس کی سرگرمیوں کے حساب سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مگر یہ وقتی ہوتا ہے اور اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تاہم اگر یہ کمی مستقل بنیادوں پر ہو تو اس کی وجوہات جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں جیسے کہ دوران حمل ماں اور بچے دونوں کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ماں کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ کسی وجہ سے خون ضائع ہونے سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ دل کے افعال میں خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ جسم میں نیوٹریشن یا غذائیت کی کمی سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اینڈوکرائن سسٹم میں اگر خرابی ہو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ شدید صدمے کی حالت میں بھی بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور کچھ ادویات کا استعمال بھی لو بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔ جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر کا سامنا ہوتا ہے انہیں کن علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ان میں تھکن، چکر آنا، متلی، جلد کا ڈھیلا پڑ جانا، ڈپریشن کی علامات، بے ہوشی اور دھندلا نظر آنا۔ یہ تمام وہ علامات ہو سکتی ہیں جو لو بلڈ پریشر ہونے کی صورت میں ایک مریض محسوس کر سکتا ہے۔ لو بلڈ پریشر کی کچھ اقسام ہیں جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ مختلف مواقعوں کے اعتبار سے بلڈ پریشر کے لو ہونے کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ہے آرتھوسٹیٹک بلڈ پریشر۔ یہ وہ قسم ہے جو اچانک بیٹھ کر کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہر عمر کے افراد میں ہو سکتا ہے۔ جب جسم اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، مثلاً بیٹھ کر کھڑے ہونا یا لیٹ کر بیٹھنا، ان تمام حالات میں دوران خون میں ایک دم کمی واقع ہوتی ہے اور ہمیں بلڈ پریشر گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کے لو بلڈ پریشر میں جب کبھی ہم اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور چکر آنا محسوس ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے جب بھی اپنی پوزیشن چینج کریں، جیسے کہ لیٹ کر کھڑے ہونا ہو تو سب سے پہلے آرام سے اٹھ کر بیٹھیں، اور اگر بیٹھ کر اچانک سے اٹھنا ہو تو آرام سے اپنی پوزیشن کو چینج کریں۔ لو بلڈ پریشر کی دوسری قسم کو کہتے ہیں پوسٹ پرینڈیل۔ یہ قسم کھانا کھانے کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بڑی عمر کے افراد میں ہوتا ہے جو پارکنسنس کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ ایسے افراد میں لو بلڈ پریشر کی یہ قسم دیکھنے میں آتی ہے۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں نیورلی میڈیٹڈ ہائپوٹینشن۔
लो बीपी की ये किस्म आम तौर पर बच्चों में होती है। ये किस्म किसी न किसी किस्म के जज्बाती वाक़े से मुतासिर होने की सूरत में हो सकती है। और चौथे नंबर पर शदीद नौयत का लो ब्लड प्रेशर। ये आमतौर पर उस सूरत में होता है जब किसी चोट लगने की सूरत में या खून ज़ाया होने की सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून की फराहमी मुतासिर होती है। बीपी का इस तरह से लो हो जाना जानलेवा साबित हो सकता है। आइए देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जा सकता है। इसका इलाज वजूहात की नौयत के एतबार से किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहले उन वजूहात का इलाज करना ज़रूरी है जिसके बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। मर्ज़ ज़्यादा शदीद ना हो तो घर पर भी इलाज किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मरीज़ को फ़ौरन निमकोल या नमक वाला पानी पिलाया जाए। इसके अलावा स्याह अंगूर का रस मुनासिब नमक मिलाकर पिलाया जाए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी मुफीद है। खुराक कम मिकदार में लेकिन बार बार खिलाई जाए। आलू, चावल, रोटी और पास्ता कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, जबकि गोश्त मुनासिब मिकदार में या उनका सूप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद, खजूर, दही का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। नमकियाती मुरक्कबात का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जाए। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर की सूरत में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर बीपी के लो होने का एक सबब फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से दस्त और मोशन जिस्म में न सिर्फ पानी और नमकियात की कमी का बाइस बन जाते हैं, बल्कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है। उस सूरत में पानी का और नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मददगार साबित होता है। विटामिन B12 से भरपूर खाने खाएं। ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन B12 की ज़्यादा मिकदार हो इन्हें खाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी की वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। लो ब्लड प्रेशर के हामिल अफराद को जैतून खाना चाहिए। इसका इस्तेमाल जिस्म और सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसमें विटामिन और आयरन की खासी मिकदार पाई जाती है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मुआविन साबित होता है। लिकोराइस यानी कि मुलट्ठी का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद रतूबत हरकत में आ जाती है, जो ब्लड प्रेशर को एतदाल में लाती है। नमक का इस्तेमाल भी थोड़ी मिकदार में करना चाहिए। नमक की थोड़ी मिकदार से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। ये उसे बढ़ाने में मदद देता है और उसकी ज़्यादा मिकदार जिस्म के लिए ख़तरनाक होती है। अगर अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो कहवे का एक कप मुफीद साबित हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर को अपने एतदाल पर वापस ला सकता है। अगर आपका खून का प्रेशर उठने या बैठने से कम होता है तो इसकी एहतियाती तदाबीर में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अचानक उठने में एहतियात की जाए और आहिस्ता से जिस्म की पोजीशन को तब्दील किया जाए। जज्बाती तौर पर ख़ुद को किसी भी हालात में संभालना ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जहनी तनाव की हालत में अपने जहन को किसी और काम में मसरूफ़ कर लें। किसी भी हादसे की सूरत में ब्लड प्रेशर के लो होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। डॉक्टर इस मौके पर दौरान खून को बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर ड्रिप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ खून की कमी को पूरा करने के लिए खून का इंतकाल यानी कि ट्रांसफ़र भी ऐसे मरीज़ों के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन साबित हो सकता है। जिन अफराद का ब्लड प्रेशर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से कम होता है, उनको अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली करके खाने पीने को मतवाज़न करना चाहिए। उसके लिए इनको ज़्यादातर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ भी ऐसे मरीज़ों के जिस्म से खून की कमी को दूर करके उनके दौरान खून को नॉर्मल करने में मददगार साबित होती हैं। दौरान खून का मुस्तकिल लो रहना जिस्म को कई पेचीदगियों में मुब्तला कर सकता है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि हफ्तावार अपने ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाकर अपने फिजिशियन से रब्ता करें, जो कि अलामात की बुनियाद पर उसका इलाज करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।